प्रिय श्रोता ईश्वर पवित्र नाम रे आपण मानक समस्त को मोर नमस्कार। पुणी ए वर्षर द्वितीय दिन रे आपण मानक निमंते सुंदर मेसेज टी मणी अछि ता होची मार्ग मार्ग बा बाट। प्रिय श्रोता ए नववर्ष रे आप मानक समस्त को ईश्वर आशीर्वाद करंतु, बहुल रूपे आशीर्वाद करंतु, आपण को परिवार का आशीर्वाद करंतु, आपण को पिला मान का आशीर्वाद करंतु, आपण को कार्य का आशीर्वाद करंतु, आपण को चाकरी का आशीर्वाद करंतु, आपण को बिजनेस का आशीर्वाद करंतु, आपण को सेवा कार्य का आशीर्वाद करंतु, आपण को प्रत्येक अभाव ईश्वर पूर्ण करंतु, आ बहुल रूप रे आपण को बहुत आशीर्वाद करंतु, सब आवश्यकता दे आपण हृदय को सैटिस्फाई करंतु, जो द्वारा आपण तांको खुशी रे आनंद रे धन्यवाद प्रशंसा करि परिबे। ए प्रकार ईश्वर आपण अनुग्रह करंतु बोली मोर ईश्वर ठारे प्रार्थना ओ आपण मान समस्त निमंते मु प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम रे मु आशीर्वाद घोषणा करुची। ईश्वर आप मान को प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु। प्रिय श्रोता आज जेपरि शीर्षक होची मार्ग। मार्ग कहिले आमने बाट को मार्ग कहू। प्रिय श्रोता ए दुनिया रे जेते सब बाट अछि ता पूर्वर मु कहिछि से सब बाट को आमने दी भाग रे बांटी परिबा बा दी भाग रे आमने डिवाइड करि परिबा। प्रिय श्रोता मु आपमान गोटे कथा कहिबी ए नववर्ष रे आपण से दुईटी बाटरू गोटे बाट ही आप मने बाछि छन्ते ताहाकू देखि नियंतु, ताहाटे परखि नियंतु। तो ए जगत रे थिबा प्रतिटी बाट गुडी को आमाने दी भाग करि पारिबा। एक होउची भलो बाट, आ गुटे होउची खरा बाट, बा गुटे होउची जीवनर बाट, आ गुटे होउची मरणर बाट, आ गुटे होउची पापी मानक बाट, आ गुटे होउची धार्मिक मानक बाट, आ गुटे होउची स्वर्गर बाट, आ गुटे होउची नरकर बाट। एपरि आमे बाट गुडी को अनेक बांटी पारिबा। आउ ताहा केवल दी भाग ही हेबो, ताहा केवल दी भाग ही हेबो। प्रिय श्रोता आपण केहू बाट बाछि छन्ती। जदि आपण खरा बाट रे बाछि छन्ती ताले खराब जगह निश्चय पहुँचीबे। जदि आपण भल बाट बाछि छन्ती आपण भल बाट रे निश्चय पहुँचीबे। आपण जदि आशीर्वाद बाट बाछि छन्ती आशीर्वाद सुनिश्चित पाइबे। जदि आपण अभिशाप बाट बाछि छन्ती अभिशाप निश्चय पाइबे। आपण जदि जीवन बाट बाछि छन्ती ताले निश्चय जीवन पाइबे। आपण जदि मरण बाट बाछि छन्ती ताले आपण सुनिश्चित हुंतु मरि जिबे। आपण जदि अनंत जीवन बाट बाछि छन्ती ताले निश्चय सुनिश्चित हुंतु आपण अनंत जीवन पाइबे। प्रिय श्रोता ए जगत रे काहारी को जदि आपण पचारिबे आपण कोटि जिबे, स्वर्ग को जिबे ना नरक को जिबे? से जेते खराब व्यक्ति हेइथिले मध्य ए गुटे कथा कहिबे मु स्वर्ग को जिबे बोली। प्रत्येक अंकर स्वर्ग को जिबा पई इच्छा उठे। आ ईश्वर प्रत्येक मनुष्य को सृष्टि करिसंती से स्वर्ग को जाऊ बोले। काहे कि ना स्वर्ग होची तार निजर प्रकृत जगह, जो जगह रे से अनंत काल पर्यंत शांति रे रहिबो, आनंद रहिबो। सेति पई परमेश्वर मनुष्य पाई ही स्वर्ग सृष्टि करिसंते। केबे भी ईश्वर मनुष्य पाई नरक सृष्टि करि नाहंती। केबे भी ईश्वर मनुष्य पाई नरक सृष्टि करि नाहंती। नरक शैतान और ताहार दूत मानक निमंते सृष्टि करिसंते, जो माने कि ईश्वरंकर अबाध्य हेले, जो माने कि ईश्वरंक आज्ञा को मानिले नहीं, जो माने कि पाप कले, से दूत मानक निमंते ईश्वर नरक को सृष्टि करिसंते। तो यह एक आश्चर्य कथा जे ईश्वर मनुष्य को मन परिवर्तन करिबा पई एक सुजोग रखिछन्ते, किंतु दूत मानकु मन परिवर्तन करिबा निमंते से कौनसी भी सुजोग देई नाहंते। थरटी भी सुजोग देई नाहंते।
ଥରଟେ ବି ସୁଯୋଗ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଏହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଅଟେ କି ପରମେଶ୍ୱର ମଣିଷକୁ କେତେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ତ ପ୍ରିୟମାନେ, এই ଜଗତରେ ଅନେକ ବାଟ ଥାଇପାରେ, এই ଜଗତରେ ଅନେକ ବାଟ ଥାଇପାରେ ବି ଅଛି ବି। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ଜାଣିଛୁ ବାଟ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଅଛି। ହେଲେ ସେ ବାଟ ମଧ୍ୟରୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ବାଟ ଗୋଟେ ହିଁ ଅଟେ। ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ବାଟ ଗୋଟେ ହିଁ ଅଟେ। ଆଉ ସେ ନିଜକୁ ବାଟ ବୋଲି ଜଣେ କହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ଯାହାକି ବାଇବେଲର ଜହନ ପୁସ୍ତକ ତାର 14 ପର୍ବର 14 ପର୍ବର 6 ପଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି। କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ପଥ, ସତ୍ୟ ଓ ଜୀବନ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ସେଦିନ ଥମାଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ, ଆଜି ଆପଣ ଆଉ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି। ସେଦିନ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ, ଆଜି ଆପଣ ଆଉ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ହେଉଛି ପଥ, ସେ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ରାସ୍ତା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ରାସ୍ତା ବା ପଥ ବା ବାଟ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ହେଉଛି ବାଟ। ତାମାନେ ଅନ୍ୟ କିଏ ବାଟ ନାହିଁ, ଆଉ କେଉଁ ବାଟ ନାହିଁ। ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାର ଗୋଟେ ହିଁ ବାଟ। ନିଜ ନିଜକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତାରଣା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜ ନିଜକୁ ପ୍ରତାରଣା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜଣେ ହିଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୟ କରିଛନ୍ତି ଏହି ଧରାପୃଷ୍ଠରେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ତାହା ବାଇବେଲ ପୃଷ୍ଠାରେ କେବଳ ସୀମିତ ନୁହେଁ, ତାହା ପୃଥିବୀର ଇତିହାସ ଘୋଷଣା କରୁଅଛି ଯେ ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରି ଉଠିଅଛନ୍ତି ବୋଲି। ଏପରି କାହାର ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରିଥିବା ବିଷୟରେ ପୃଥିବୀର ଇତିହାସ କୁହେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହିଁ କେବଳ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରିଅଛନ୍ତି। ଏ କଥା ବାଇବେଲ କୁହେ, ଆଉ ଏ କଥା ଇତିହାସ ମଧ୍ୟ କୁହେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ମତକୁ, ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଆଉ ଜ୍ଞାନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଏ କଥା ଗୁଡ଼ିକ କହୁଅଛି। ଇତିହାସ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ପଢ଼ୁ? ଇତିହାସ ହେଉଛି ଅତୀତର ଘଟଣାବଳୀ, ତାହା ସତ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଇତିହାସ କୌଣସି ବି କାହାଣୀ ନାହିଁ। ଇତିହାସ ହେଉଛି ସତ୍ୟ ଘଟଣା ଉପରେ ଆଧାରିତ। ସତ୍ୟ ଯୋଉଟା ହେଇଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ହିଁ ଇତିହାସ ଲିପିବଦ୍ଧ ହେଇଛି। ତ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ, ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଇତିହାସ ଜଣଙ୍କ ବିଷୟରେ କହେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଆଉ ସେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆସିଥିଲେ ବୋଲି ବି ଇତିହାସ କହେ। ଆଉ ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରିଥିଲେ ବୋଲି ବି ଇତିହାସ କୁହେ। ତ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଯୀଶୁ ହେଉଛନ୍ତି ବାଟ। ଯୀଶୁ କେବେ ବି କହିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଗୋଟେ ଧର୍ମ ବୋଲି। ବା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିନଥିଲେ, ରିଲିଜନ ଗୁଡ଼ିକ ବନେଇବା ପାଇଁ ଆସିନଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବାଟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିଥିଲେ ବାଟ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ମୃତ୍ୟୁ କାହିଁକି ଜୟ କଲେ? ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ ନ କଲେ କେହି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବେ ନାହିଁ। ମୃତ୍ୟୁ ଏକ ଦ୍ୱାର ଅଟେ। ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାର ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରିବାର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ମୁଁ ହେଉଛି ପଥ, ମାନେ ଆଉ କିଏ ପଥ ନାହିଁ, ଆଉ କିଏ ବାଟ ନାହିଁ, ଆଉ ବାଟ କୋଉଟା ବି ନାହିଁ। ଆଉ କେହି ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରି ନାହାନ୍ତି। ନିଜକୁ ପ୍ରତାରଣା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜକୁ ପ୍ରତାରଣା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜକୁ ଧୋକା ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବି ବୋଲି ଭାବିକି ଠିକ୍ ବାଟରେ ଯଦି ଯିବେ ନାହିଁ, ପହଞ୍ଚିବେ କୋଉଟେ? ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କୌଣସି ଏକ ଜାଗାକୁ ଯିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ସେ ଜାଗାର ଟିକେଟ କାଟିବାର ଅଛି। ଆଉ ସେ ଜାଗାକୁ ଯାଉଥିବା ଗାଡ଼ିରେ ବା ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ବା ଟ୍ରେନରେ ବସିବାର ଅଛି। ନହେଲେ ଆପଣ ଭୁଲ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ। ଯଦି ଭୁଲ ଗାଡ଼ିରେ ଧରିଲେ ତାହେଲେ ଭୁଲ ଜାଗାରେ ନିଶ୍ଚୟ ପହଞ୍ଚିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ଥିବା ସମୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି,
ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଦୁନିଆରେ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରନ୍ତି, ଅନେକ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ବି ଦେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସାହାଯ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମରିବେ ସେଇ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ, ଆଉ ମରିଗଲା ପରେ ଆପଣ କୌଣସି ବାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ମରିଗଲା ପରେ ଆପଣ ବାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମରିଗଲା ପରେ ଗୋଟେ ବିଷୟ କରିପାରିବେ, ଆପଣ ଅନୁତାପ କରିବେ। ନର୍କରେ ଯାଇକି ଅନୁତାପ କରିବେ। ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର କୁହେ 2 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଚାଲିଗଲେ, ଗୋଟେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତି ଚାଲିଗଲେ। ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଏ ଜଗତରେ ମଜା ମସ୍ତିଷ୍କ କରି ଜୀବନ କାଟୁଥିଲେ, ଆଉ ଦରିଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଜୀବନ କାଟୁଥିଲେ। ଆଉ ଜାଣିଛେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ମଲା ପରେ ଯାଉଛନ୍ତି ନର୍କକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଇ ଦରିଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଯାଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୋଳକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଇଏ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇଠି ସେ ଅନୁତାପ କରୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଆହୁରି ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ କୁହନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଯାଇ କୁହନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯେପରି ଏ ଜାଗାକୁ ଆସିବେନି ବୋଲି। ମରିଗଲା ପରେ ନର୍କ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ପଶ୍ଚାତାପ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନଥିବ, ଆଉ ସେ ପଶ୍ଚାତାପ ପରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ସେଇଠି ଯାଇକି ଅନୁତପ୍ତ ହେଲା ପରେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ସେଇଠି ଆପଣ କାନ୍ଦିଲା ପରେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ସେଇଠି ଦୁଃଖ କଲା ପରେ ଲାଭ ନାହିଁ। ତା ପୂର୍ବରୁ ବଞ୍ଚିଥିବା ସମୟରେ ଆପଣ ଦିନେ ମରିବେ। ମରିବାର ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଥେଷ୍ଟ ବୁଦ୍ଧି ଆଉ ଜ୍ଞାନ ଅଛି। এই ପୃଥିବୀ ଡିକ୍ଲେୟାର କରୁଛି, ପୃଥିବୀର ଇତିହାସ ଡିକ୍ଲେୟାର କରୁଛି ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରିଥିଲେ, ଆଉ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ମୃତ୍ୟୁ ଯଦି ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ ହୁଏ, ନାଇଁ, ମୃତ୍ୟୁ ଯଦି ଗୋଟେ ନଦୀ ହୁଏ, ବ୍ରିଜ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ସେ ବ୍ରିଜ ଦେଇ ଗଲେ ହିଁ ଆପଣ ସେ ପାରିକୁ ପହଞ୍ଚିବେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରିଜ। ନହେଲେ ସେ ଗାତରେ ହିଁ ରହିବେ, ସେ ହିଁ ପୋତା ଯିବେ। ଯଦି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନା, ଆପଣଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ଅଟକେଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ଆପଣ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ତାହା ପୃଥିବୀ ଇତିହାସ ଘୋଷଣା କରୁଛି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରି ତୃତୀୟ ଦିନ ଉଠିଥିଲେ ବୋଲି। ଆପଣ ନିଜକୁ ଠକନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନିଜକୁ ପ୍ରତାରଣା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନିଜକୁ ଧକ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆଉ ଅନନ୍ତ ଜୀବନରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ମୁଁ ହେଉଛି ପଥ। ଆଉ ସେ କି ପଥ? ସେ କହିଲେ ସତ୍ୟର ପଥ। ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସତ କହିବାକୁ ହେବ, ସତ୍ୟର ଜୀବନ କାଟିବାକୁ ହେବ, ସତ୍ୟର ସପକ୍ଷ ହେବାକୁ ହେବ, ମିଥ୍ୟାକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ହେବ, ସତ୍ୟକୁ ଧରିବାକୁ ହେବ। ସତ୍ୟର ଜୀବନ, ବାସ୍ତବ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କୁ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ନିଜକୁ ପ୍ରତାରଣା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନିଜକୁ ଧକ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସତ୍ୟର ଜୀବନ କାଟନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଏ ଜଗତରେ ପାପ, ମନ୍ଦତା, ଅତ୍ୟାଚାର, ରେପ୍, ମର୍ଡର, ଲୋକମାନଙ୍କ ହତ୍ୟା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛନ୍ତି, ଏଇସବୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଦିନେ କେମିତି ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଏତେ ଖରାପ ଜୀବନ କାଟିକି ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବେ ବୋଲି କେମିତି ଭାବୁଛନ୍ତି? ଏପରି ଜୀବନ ଯଦି କାଟୁଛନ୍ତି, ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ସତ୍ୟର ଜୀବନ କାଟନ୍ତୁ, ଉତ୍ତମ ଜୀବନ କାଟନ୍ତୁ, ଈଶ୍ୱର ଭୟ କଲା ପରେ ଜୀବନ କାଟନ୍ତୁ, ଈଶ୍ୱର ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ଜୀବନ କାଟନ୍ତୁ। ଆପଣ ତ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯଦି ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ବାଛି ପାରୁଛନ୍ତି, ଗଲେ ଦୋକାନ ଗଲେ ଭଲ ଲୁଗା ବାଛି ପାରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ସତ୍ୟ କ'ଣ ମିଥ୍ୟା କ'ଣ ବାଛି ପାରୁନାହାନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଛି। ଆପଣ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ବାଛନ୍ତୁ, ପଥକୁ ବାଛନ୍ତୁ। ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାର ପଥ, ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବାର ପଥ, ଅଭିଶାପ ପାଇବାର ପଥକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ପାପର ମାର୍ଗକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ଧର୍ମର ମାର୍ଗକୁ ଧରନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା, ବାଟ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ନେବ। ସେ ଯଦି ଖରାପ ବାଟ ହୁଏନା କାହିଁକି, ସେ ବି ଆଗକୁ ନେବ, ଭଲ ବାଟ ହେଲେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ନେବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଛିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ମୁଁ ହେଉଛି ପଥ, ମୁଁ ହେଉଛି ସତ୍ୟ,
ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ବାଟ ଦରକାର ହିଁ ଦରକାର। ଆଉ କି ପ୍ରକାର ବାଟ? ସତ୍ୟର ବାଟ। ସତ୍ୟର ବାଟ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ମୁଁ ସତ୍ୟ, ସତ୍ୟ କହୁଅଛି। ମୁଁ ସତ୍ୟ। ପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟ, ଆଉ ସତ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। ମୋ ଦେଇ ନ ଗଲେ କେହି ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କ ଦେଇ ନ ଗଲେ ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ବା ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ବହୁତ ବାଟରେ ଚାଲିଛନ୍ତି, ବାଟକୁ ଟିକେ ବାଛିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ସତ୍ୟ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ସେ ବାଟରେ ଚାଲନ୍ତୁ। ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତାରଣା ପଥରେ ବା ରାସ୍ତାରେ ଗଲା ସମୟରେ ଯେପରି ଆମମାନେ ଦେଖୁ ପିଚୁ ରୋଡ ଯଦି ହେଇଥିବ, ଖରାଦିନ ହେଇଥିବ, ଆଗକୁ ଅନେଇଲେ ମରିଚିକା ଦେଖାଯାଏ। ରାସ୍ତାରେ ଦେଖାଯାଏ ବହୁତ ପାଣି ଥିଲା ପରେ, କିନ୍ତୁ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ କିଛି ନଥାଏ। ଆପଣ ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବନେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି। ମରିଚିକା ବାଟରେ କାହାକୁ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେଇଠି ଥିଲା ପରି ଲାଗିବ, କିଛି ନଥିବ। ପ୍ରମାଣଯୁକ୍ତ ବାଟରେ ଯାଆନ୍ତୁ, ସତ୍ୟ ବାଟରେ ଯାଆନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ସେ ବାଟ ଆପଣଙ୍କୁ ସତ୍ୟ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚେଇବ। ସତ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର। ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା, এই ମେସେଜଟି ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ନୂତନ ବର୍ଷରେ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବି। ତାହା ହେଉଛି ଏହା, ଆପଣ କ'ଣ ବାଛିଛନ୍ତି? କେଉଁ ବାଟ ବାଛିଛନ୍ତି? ଏହି ଜଗତର ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦୁଇ ଭାଗ ହିଁ ଡିଭାଇଡ୍ କରିହେବ। ଖରାପ ବାଟ, ଭଲ ବାଟ, ସତ୍ୟର ମାର୍ଗ, ମିଥ୍ୟାର ମାର୍ଗ। କେଉଁ ମାର୍ଗ ଆପଣ ଧରିଛନ୍ତି? ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସତ୍ୟର ମାର୍ଗ ନେଇଛନ୍ତି ନା ମିଥ୍ୟାର ମାର୍ଗ ନେଇଛନ୍ତି? ଆତ୍ମିକ ଅନ୍ଧ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନର ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଚାଲୁଥିବା ବାଟକୁ ପରଖନ୍ତୁ, ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ଇଏ ଯାଉଛି, ସେ ଯାଉଛି ବୋଲି ଚାଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ସେ ରାସ୍ତାକୁ ଟିକେ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ପାଦ ପକାଇବେ। ନହେଲେ ଆଶା କରିଥିବେ ଗୋଟେ, କିନ୍ତୁ ପହଞ୍ଚିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ। ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା, ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯଦି ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଗୋଟେ ହିଁ ମାର୍ଗ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଆପଣଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଶିଖନ୍ତୁ, ବୁଝନ୍ତୁ, ଜାଣନ୍ତୁ, ଚାଖନ୍ତୁ, ଭଲ ମନରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଆପଣ ଦିନେ ମରିଗଲା ପରେ ଦୁଇଟା ଜାଗାରୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ହିଁ ପହଞ୍ଚିବେ। ଯଦି ବାଛିଥିବେ ଏଠି ନରକ, ନରକରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଯଦି ବାଛିଥିବେ ଏଠି ସ୍ୱର୍ଗ, ସ୍ୱର୍ଗରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ତ ଆଜି ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ବାଟଟି ମରିଚିକା ନା ସତ୍ୟ। ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।